کیا کبھی سوچا ہے کہ ہم جس زمین پر چلتے ہیں اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ زمین کئی بار برف سے جمی، جلتے شعلوں میں ڈوبی اور کئی بار تو یہ میٹرائٹ سے بھی ٹکرائی۔ آج میں آپ کو لے چلوں گا ایک ایسے سفر پر جس میں آپ جانیں گے کہ زمین نے کتنی تکالیف سے گزر کر ہمیں یہ دنیا دی۔ آج سے قریب بلین ایئرس اگو ارتھ کو بے شمار میٹرائٹ نے نشانہ بنایا، ادرس پلینٹ سے بھی ٹکرائی اور کئی بار تو یہ فریز بھی ہوئی۔ یہ کہنا ہی مشکل ہے کہ ہماری نیلی دنیا واقعی محفوظ رہی، مگر اگر ہم اپنے پلینٹ کی ہسٹری پر ایک نظر بھی ڈالیں تو ہمیں تقریباً 4.5 بلین سال پہلے سے شروعات کرنی ہوگی۔ تقریباً 4.5 بلین ایئرس اگو ہمارا یونیورس گیس اور بادل سے وجود میں آیا۔ یہ بادل ایک گھومتی ہوئی ڈسک میں سمٹ گیا جو مزید گرم ہونے لگا، یہاں تک کہ ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہونے لگی۔ یوں ہمارے سورج کی پیدائش ہوئی اور چھوٹی زمین بھی اپنی تشکیل کی طرف بڑھنے لگی۔ گھومتی ہوئی ڈسک کے دور دراز کنارے پر موجود تمام مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ یہ مادہ بعد میں پلینٹ اور مونز کے بیجوں میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے جیسے یہ مادہ اکٹھا ہوتا گیا یہ زیادہ بڑے اور گول بنتے گئے۔ یونیورس کے ٹھنڈے حصوں میں اکٹھے ہونے والے مادے میں زیادہ تر آئس، لکوڈ اور گیسز شامل تھی۔ سورج کے قریب روک مٹیریل نے اندرونی پلینٹ جیسے کہ مارس اور ارتھ کو جنم دینا شروع کیا۔ اس وقت کی زمین بے حد متحرک تھی، خاص طور پر وولکینوز ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے۔ یہ ہائیڈروجن سلفائڈ، میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیسز خارج کرتی رہتی تھی۔ یہ گیسیں ہمارے پلینٹ کی ابتدائی ہوا کا حصہ بن گئی۔ ابتدائی زمین مسلسل مختلف حملوں کا سامنا کرتی رہی۔ اس کے بعد ارتھ نے جلدی ایک اور ڈینجرس کولیجن کا سامنا کیا۔ تھیا جو مارس جتنا ایک بڑا پلینٹ تھا ہماری نوجوان زمین سے ٹکرا گیا۔ اس گریٹ کولیجن نے زمین کے آربٹ میں مادے کے ٹکڑے بکھیر دیے اور بعد میں گریوٹی نے انہیں اکٹھا کر کے وہ جسم بنا دیا جسے آج ہم مون کے نام سے جانتے ہیں۔ شروع کی گرم زمین پر سمندر نہیں تھے، سارا پانی ویپرز کی شکل میں موجود تھا، لیکن 3.8 بلین سال پہلے زمین اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ پانی گاڑھا ہو کر لیکوڈ بن گیا۔ اس وقت کا یہ پہلا سمندر وجود میں آیا اور زمین کو پانی کی دنیا میں بدل دیا۔ H2O یعنی پانی زندگی کے وجود کے لیے ضروری بھی تھا، اور اسی پانی کے ساتھ تقریباً 3.7 بلین سال پہلے زمین پر زندگی کی پہلی شکل وجود میں آئی۔ یہ ابتدائی مائکروسکوپک آرگنیزمز تھے۔ تقریباً 1 بلین سال بعد ان میں سے کچھ جانداروں نے زمین کا نقشہ ہی بدل دیا۔ 3.3 بلین سال پہلے زمین پر زیادہ دیر تک پانی کی دنیا نہ رہی۔ جلد ہی کانٹیننٹ ان قدیم سمندروں سے ابھرے جنہیں سائنٹسٹ کراتون کہتے ہیں۔ جیسے جیسے مزید زمین سمندروں سے نکلتی گئی دنیا کا سب سے پہلا سپر کانٹیننٹ وجود میں آیا، لیکن یہ اصلی سپر کانٹیننٹ نہیں تھا، یہ کافی چھوٹا تھا اور کچھ سائنٹسٹ کا تو یہ بھی خیال ہے کہ یہ آسٹریلیا سے بھی چھوٹا تھا۔ تقریباً 2.4 بلین سال پہلے سائنو بیکٹیریا نے گروتھ پائی اور یہ زمین کے پہلے جاندار بن گئے جو فوٹو سینتھیسس کے ذریعے آکسیجن پیدا کرتے تھے، اور اس طرح ہمیں آخر کار کچھ آکسیجن پیدا کرنے والے جاندار مل ہی گئے۔ زمین کا ماحول زیادہ قابل رہائش بنانے کے لیے یہ سب کچھ جاری رہا، لیکن کہانی ابھی یہیں ختم نہیں ہوتی، ابھی ایک لمبا سفر باقی ہے۔ اس نئے آکسیجن کے اضافے کے ساتھ ہی زمین میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح کم ہونے لگی، جس سے یہ پلینٹ زیادہ سردی کا شکار ہو گیا اور یوں ہماری دنیا نے اپنا پہلا برفانی دور کا سامنا کیا۔ تقریباً 1.1 بلین سال پہلے اب زمین کا ماحول تبدیل ہو رہا تھا تو یہ کانٹیننٹ بھی حرکت میں تھے، وہ ٹوٹے اور دوبارہ جڑ کر ایک نیا سپر کانٹیننٹ روڈ پینیا وجود میں آیا۔ روڈ پینیا زمین کو ڈھانپنے والا پہلا حقیقی سپر کانٹیننٹ تھا، شاید سب سے بڑا بھی۔ اسی دوران زندگی نے مزید پیچیدگی اختیار کر لی، لیکن
लेकिन फिर एक और बड़ी तब्दीली आई। रोड पिनिया टूटकर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट पेनोटिया बन गया। तकरीबन 540 से 450 मिलियन साल पहले जमीन में एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसे कैम्ब्रियाई धमाका कहा जाता है। उस दौर में जानवरों ने सख्त जिस्मानी हिस्से पैदा कर लिए थे। इनमें से सबसे मशहूर मखलूकात खलाई मखलूकात जैसे नजर आने वाले ट्राइलोबाइट्स थे। तकरीबन 440 मिलियन साल पहले माहौल अचानक तब्दील हुआ और समुद्रों का टेम्परेचर भी अचानक बदल गया। यूं जमीन ने अपने पहले बड़े पैमाने पर मादूमियत का सामना किया जिसे उर्दू एशियाई सलोराई मादूमियत कहते हैं, जिसमें जमीन पर मौजूद ज्यादातर जिंदगी खत्म हो गई। इनमें से बहुत से जानदारों ने माहौलियाती निजाम की बुनियाद रखी। 420 से 350 मिलियन साल पहले जमीन की मिट्टी से पहले दरख्त उगे और जानवर भी पहली बार खुश्की पर आने लगे। 250 मिलियन साल पहले जमीन पेंजिया नामी सुपर कॉन्टिनेंट से ढकी हुई थी, मगर इसी दौरान जमीन ने एक बड़ी मादूमियत का सामना किया जिसे दी ग्रेट डाइनिंग कहा जाता है। तेजी से बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैसों और टेम्परेचर ने जमीन की तकरीबन 90% जिंदगी खत्म कर दी थी, मगर इस बड़े एक्सीडेंट ने जानवरों की अगली नस्ल की ग्रोथ के लिए रास्ता साफ कर दिया था। तकरीबन 240 से 230 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का आगाज हुआ। अगले 150 मिलियन साल तक डायनासोर जमीन पर हुक्मरानी करते रहे। अगर आप जमीन पर मौजूद होते तो शायद सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटीनासोरस को देखते जो जमीन पर सबसे बड़ा डायनासोर था, या फिर टी-रेक्स जैसे ग्रेट शिकारी से बचने की कोशिश करते। उस वक्त पेंजिया भी टूटकर मौजूदा सब कॉन्टिनेंट की शक्ल इख्तियार कर रहा था। शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कहानी किस साइड की तरफ बढ़ रही है। 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉइड जमीन से टकरा गया। इस टकराव से इतनी मिट्टी इर्द गिर्द की हवा में फैल गई कि सूरज की रोशनी का जमीन तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जिसके नतीजे में डायनासोर्स का खात्मा हुआ। इसके बाद जमीन में एक नए दौर का आगाज हुआ जहां डिफरेंट तरह की स्पीशीज ने उभरना शुरू किया और फिर जमीन पर मैमल्स की तादाद में इजाफा होने लगा और जमीन पर जिंदगी का एक नया सफर मोड़ लेने वाला था। तकरीबन 6 मिलियन साल पहले इंसान की कदीम तरीन किस्म ने जमीन पर चलना शुरू किया जिसे साहेलैंथ्रोपोस कहा जाता है। ये मुमकिन तौर पर 4 हाथों पांव पर चलने वाले जानवर थे। फिर तकरीबन 4 मिलियन साल बाद इन्होंने सीधा चलना सीख लिया, जिससे इनके इर्द गिर्द के माहौल में आगे बढ़ने के चांसेस में इजाफा हुआ। फिर तकरीबन 1 मिलियन साल बाद इन्होंने औजार बनाने का हुनर सीख लिया जो कि डिजिटल कामों में इस्तेमाल होते थे। 8 लाख साल पहले एक बड़ी तब्दीली आई। इन्होंने आग पर काबू करना सीख लिया जिससे खाना पकाना और सर्दी से बचना मुमकिन हो गया। इनके दिमाग तेजी से तरक्की करते गए और वो दूसरों के साथ और अपने माहौल के साथ परफेक्टली फिट होते गए। 40,000 से 15,000 साल पहले दीगर इंसानी इकसाम खत्म हो गई और सिर्फ होमोसेपियंस बच गए। तकरीबन 10,000 साल पहले जमीन पर पहले किसान सामने आए जिन्होंने सफर करना छोड़ दिया और मुस्तकिल तौर पर एक जगह पर बसना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन 250 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसने दुनिया को टेक्निकल, सोशल और कल्चरल लिहाज से बड़ी तब्दीलियां दी। एग्रीकल्चर पर मुबनी माशरा सिटीजन और इंडस्ट्रियल लेबर बनने लगा और आबादी में भी बहुत तेजी से इजाफा हुआ। 1804 में दुनिया की आबादी 1 बिलियन तक पहुंच गई। 1927 में 2 बिलियन और 1990 की दिहाई के बाद से ये आबादी बढ़ती जा रही है और यहाँ तक कि आज 2024 में दुनिया की कुल आबादी 8.2 बिलियन या इससे भी ज्यादा है। और अब आज इंसानियत की बका को एक नए खतरे का सामना है, क्लाइमेट चेंज। दुनिया भर में टेम्परेचर बढ़ रहा है और समंदर की तह भी बहुत बुलंद हो रही है, जबकि बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। अगर इन हालात पर काबू ना पाया गया तो हम एक और अजीम कॉन्फ्लिक्ट के दहाने पर पहुंच जाएंगे जिसमें जमीनी और समुद्री लाइफ दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है और एक और बार फिर से ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि जमीन की हैरत अंगेज कहानी कैसे बिलियन साल का सफर, तोड़ फोड़ और नए क्रिएशन से गुजरना, मगर ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। हम सब इस प्लेनेट का हिस्सा हैं। अगर हम आज के चैलेंज का सामना ना कर पाए तो शायद जमीन की कहानी किसी और मोड़ पर जा रुकेगी। क्या हम इस हैरत अंगेज प्लेनेट को बचा पाएंगे? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपके पास कोई राय है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।